Srangsoro Civil Electronical tei Mechanical Diploma ganang khorok sara charchi burui rokno offer letter baka haste hapang bubag rakor agulini muktu dhara auditorium holo kaisa naithatok pandani bisingti offer letter bagmung pando thangman jagika hasni montri okra Professor Dr. Manik Saha chengfirang tangbitini montri Ratan Lal Nath rang montri Pranjit Singh haste hapangni Secretary PK Rai Kiran Gite khobui juda juda adongrok Orsalo koksana thangai hasni montrokra Professor Dr. Manik Shah Shaikhnarkha tabungkha Artificial Intelligence rokni jora o jorano naisigai samung khlaitongo haste hapa Mantri Bokhrok Narendra Modi bo o jorano naisigai samung khlaitongo haste hapang Mantri Bokhrok Narendra Modi ni funukjak lamate himai samung khlaitongo hnai saka botei bo saka Mantri Bokhrok Narendra Modi ni tifang bai kendra hapang hastni bebak kokno saimano hani bagai 2025-26 rang bisio budget 1,04,000 crore rang bangri bui rijakha abo simia juda juda hamkraini bagai bo 7,000 crore rang boraddo khlaijaka hnai saka hastni montriokra Professor Dr. Manik Shah osalo sebok talmannai rokno kahamke nai samung khlaina bagai koboka hastni montriokra Professor Dr. Manik Shah tea bai baksa kha kahambo yafarka osalo hastni montriokra no karibo Sengfrang tangbedini Mantri Ratan Lal Nath bahaino kognarkha bo soikhnarkha tini srangsalo khorok sara charchi buri rokno sebok yafarjakha abni slai swkang khorok sara chuku chisni rokno sebok yafarjakmani tei abokarei khorok thamra chi rokno sebok yafarjakha Sengfrang tangbedini Mantri Ratan Lal Nath saikhnarkha Lai thangjak bisi thamsiba romoi degree tei diploma gothabui 1,100 rokno sebok yafarjakha abo karibo bisi snio 400 rokno sebok yafarjakha hani saka Sengfrang tangbitini Mantri Ratan Lal Nath osalo bekar sikla sikli rokno sebok yafana ni bagai TPS ni bisingti tebo krak khlaijaknai hini saikhnarkha hastini montriokra Professor Dr. Manik Saha Osalo o pandani bisingti kognarkha rang montri Pranjit Singh Rai bohaino offer letter bagmung pandawo osalo khorok sara charchi buri rokno offer letter bakha hasni montriokra Professor Dr. Manik Saha Sengfrang tangbitini Mantri Ratan Lal Nath te rang montri Pranjit Singh Rai khoboi juda juda adongro এখন যে যুগ এসছে সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগ এখন সেই আগের মতো কাগজপত্রে দিয়ে লেখার সুযোগ নেই বা কোনো ডিজাইন করার সুযোগ নেই প্রযুক্তি এত সামনের দিকে এগিয়ে গেছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের ধরতে হবে ঠিক আছে চাকরি তো আমরা দেব দিতেই হবে চাকরি বিস্তারিত আলোচনা করেছে আমাদের সরকারের বিষয়ে যে আমাদের যে চিন্তাধারা মানসিকতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে চিন্তা করেন আমরা সেই দিশায় কিন্তু কাজ করছি 2014 আগে দেশের যে হাল হকিকত ছিল আমাদের মধ্যে কিন্তু আমরা সবাই সন্দিহান ছিলাম এই দেশ টিকবে কি টিকবে না বুঝতে পারছিলাম না কি করবেন কিন্তু এমন এক ব্যক্তি আজকে দায়িত্ব নিয়েছেন এবং মানুষের যে আস্থা উনি অর্জন করেছেন কিন্তু একটা সাংঘাতিক বিষয় বিশেষ করে জাতি জনজাতি সর্বস্তরের গরিব মানুষ সবার বিষয়ে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস সেই ধ্যান ধারণা নিয়ে উনি আজকে কাজ করছেন আমরাও কিন্তু সেই দিশায় আমরা কাজ করছি বিশ্বকর্মা যোজনা আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন 18টা শ্রেণীকে উনি রেজিস্টার করেছেন যা নাকি কোনো দিন কোন প্রধানমন্ত্রী তার আগে চিন্তা করেছেন প্রায় 13,000 কোটি টাকা তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য উনি যখন ঘোষণা দেন এবং ঘোষণা না সেটার প্রপারলি কাজ হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে উনি কিন্তু আমাদের যখন মুখ্যমন্ত্রীদের কনক্লেভ হয় সেখানে কিন্তু আমরা কি কাজ করছি আমাদের পজিশন কি করছি কিনা যেটা ঘোষণা দেন সবকটার কিন্তু ফলো আপ করেন আমাদেরও ওনার কাছ থেকে আমাদের সবসময় অনেক কিছু শিখি আমরা যেটা আমাদের ফিনান্স মিনিস্টার মহোদয় বলেছেন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করার জন্য
আমাদের ত্রিপুরাকে একটা সুন্দর ত্রিপুরা তৈরি করার জন্য আমাদের যে চিন্তা ভাবনা, যে 7,000 কোটি টাকার উপরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা বাজেটে আমরা রেখেছি, তাহলে কেন সেটাকে পুরোপুরি সেটাকে কমপ্লিট আমরা করব না, সেটাকে আমরা কেন ইউজ করব না? আজকে যারা নতুন যারা চাকরি আপনারা পাবেন, আমার খুব ভালো লাগলো এখানে যে নামে ডিপ্লোমা, কিন্তু এখানে দেখা গেছে ডিগ্রি কোর্সের, কিরণজি বলছেন যে ডিগ্রি কোর্সের এবং পোস্ট গ্রাজুয়েশন করারও এখানে যারা আজকে এখানে নিয়োগপত্র এসেছেন তারাও আছেন। মানে ভাবা যায় না। আমি প্রায়ই আমার কাছে অনেক সময় ফাইল আসে, আমি বললাম এত ভালো চাকরি, ও আবার এনওসি চাইছে কেন? বসে থাকার সুযোগ নেই, আর একটা ভালো চাকরির জন্য সে এনওসি চাইছে। চাকরিতে থাকলেও আপনাদের কিন্তু ফিউচার খোলা থাকবে, আবার আপনারা ট্রাই করতে পারবেন। আমি সাথে সাথে এনওসি দিয়ে দিই, কারণ এখানে কিন্তু শুধু চাকরি না, আপনি চাকরির জন্য চাকরি না, আপনার দেশ গড়ার জন্য, রাজ্য গঠনের জন্য আপনাদের কিন্তু এই নিয়োগ। এটাকে শুধুমাত্র যদি চাকরি ধরেন, সেটা আগের দিনে ছিল, আমাদের এই 35 বছরের রাজত্ব বা 5 বছরের এইসব সময়ে ছিলই, কারণ ওনাদের সিলেকশনও সেইভাবে হতো, মানসিকত সেই ধরনের, মানে ওই ধরনের যে ক্রিম লেয়ার সেইগুলো কিন্তু কালেক্ট করা হতো না। তো আমাদের যে 7,000 কোটি টাকার উপরে আমরা বাজেটে আমরা রাখলাম, সেটাকে তো নিংড়ে আমাদের নিতে হবে, যাতে সামনের বছর আমরা এটাকে আরো 10,000 কোটি টাকা করতে পারি। 27,000 কোটি টাকার বাজেট আমরা 32,000 কোটি টাকা আমরা এবার বাজেটে রাখলাম। এটা কিন্তু এমনিতেই হয়নি, একটা জাম্প মেরে 4,000 কোটি টাকা এক্সট্রা। অর্থাৎ কি হলো, যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে কেন্দ্রীয় সরকার, ওনারা দেখেছেন ত্রিপুরাতে এত ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে কাজ হয়, প্রতিটা টাকা পয়সা বিভিন্ন স্কিমে যা দেওয়া হয়, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় 1 নম্বরে, কোনো কোনো জায়গায় আমরা 2 নম্বরে, 3 নম্বরে, এরকম একটা পজিশনে আমাদের আছে। তাহলে কেন না কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের হেল্প করবে? এই 4,000 কোটি টাকা কিন্তু এমনিতে আসেনি, এটা জাম্প করে কিন্তু সেই জায়গাটা এসছে। আমাদেরও বুঝতে হবে, যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীজি বারবার চাইছেন যে সার্টিফিকেটের দৌলতে আপনি চাকরি পেয়েছেন, সেটা থিওরিটিক্যাল আপনি করেছেন, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে কৌশল্য যোজনা, PM কৌশল্য যোজনা এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া, এই যে ভাবনা চিন্তা, এইগুলোর উপর ভিত্তি করে যে আরো স্কিল্ড, আমি নিজে একজন ডাক্তার, আমি ডাক্তারি পাস করেছি, কিন্তু তারপরে অনেক জায়গায় আমরা দেখি যে ওই যে পেশেন্টের প্রপার যদি আমি তার জানকারি, যদি আমি ট্রেন না থাকি, সেই কাজটা আমি করবো না। আমি বলবো যে একটা কাজ করুন, আজকে ওই এখানে কাউন্সিলিংটা বেশি হয় কাজের থেকে, ওনাকে বলবো যে আজকে প্রেসক্রিপশন করলাম, ওই আপনার এটার একটু পরীক্ষা করে নিয়ে আসেন। করতে করতে পেশেন্ট চলে যায়, ওই শিলচরে চলে যায়, দিল্লি চলে যায়, সাউথে চলে যায়। কিন্তু যার কনফিডেন্স আছে, সে কিন্তু সাথে সাথে, যে ডাক্তারবাবু এই কনফিডেন্স আছে, কারণ হি হ্যাজ বিন ট্রেন্ড অর শি হ্যাজ বিন ট্রেন্ড, তো তার পক্ষে অনেক সুযোগ। তো সেইভাবেই সমস্ত জায়গায় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলছেন আমার স্কিল এমপ্লয়াবিলিটি লাগে, যেটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর রতন বাবু বলেছেন একটু আগে, যে শুধু চাকরির জন্য চাকরি না। আমরাও এক এক সময় কাউকে কাজ দিতে গেলে আমরা যখন খবর নেই, তখন অনেকে বলে আরে ও তো সেইভাবে, ওকে দিলে কাজটা উঠানো যাবে না, এখানে তো কম্পিটিশন হওয়া উচিত না, উনাকে দিলেও কাজটা উঠানো যাবে, আরে না না, ওনার থেকে উনি আরো ভালো করেন। এই ধরনের আমরা এমপ্লয়াবিলিটি লাগে, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটার উপর খুব জোর দিয়েছেন। কারণ যখন উনি প্রধানমন্ত্রী হন, তখন উনি দেখলেন যে ভারতবর্ষের যে এই ধরনের এমপ্লয়াবিলিটির যে পার্সেন্টেজ মাত্র 35%, সেই জায়গায় আজকে এই ধরনের যে ডিপার্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট করাচ্ছেন, তাতে করে প্রায় 54 থেকে 55% এখন বেড়ে গেছে। কারণ যত কোয়ালিটি হবে, তত বেশি কিন্তু মানুষের জন্য কাজটা করা হবে। আমরা ডিসিশন মেকার, ডিসিশন দেব, কিন্তু ইমপ্লিমেন্টার আপনারা। এখানে যারাই চাকরি পাচ্ছেন, আমি আপনাদেরকে বলবো, এবং যারা গার্জিয়ানরা আছেন, যে আপনাদের একটা বিষয় হয়েছে, আপনাদের কিন্তু আস্থা এই সরকারের উপর আপনাদের বেড়েছে, যে এখানে মানে প্রসেশন করতে হবে না, কারোর
ওই পার্টি অফিসে ধরতে হবে না, কোনো নেতাকে ধরতে হবে না। এটা প্রমাণ তো এখানে বলা হয়েছে, কে কে কাকে কত টাকা দিয়েছে, কারোর রেখেছে কিনা আপনারা কেউ বলতে পারবেন না। এবং এখানে যারা আজকে যারা অফার নিতে আসলো, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জিজ্ঞেস করছিলেন, ইচ্ছে করে জিজ্ঞেস করছিলেন কোথার থেকে, দেখা গেল সারা ত্রিপুরার মাত্র মানে দ্য টিপ অফ দ্য আইসবার্গ, যে যারা যারা কয়েকজনের মধ্যে আমরা দেখলাম অ্যাক্রস দ্য স্টেট রিপ্রেজেন্ট করছে। এটাকে বলছে স্বচ্ছতা। এই স্বচ্ছতার মধ্যে আমরা দিতে চাই। এবং ট্রেনিং, আমি এখানে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা আছেন, এখানে রাজ্যবাবুরা আছেন, আমি বলবো যা দরকার ট্রেনিং দেওয়ার, আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় ইঞ্জিনিয়ার বেসিক্যালি আইএস হয়েছেন, যা দরকার ট্রেনিং এর জন্য দরকার পড়লে বাইরে আমরা পাঠাবো। আমাদের ত্রিপুরাতে এখানে আমরা এরকম একটা বিল্ডিং ভারতবর্ষের মধ্যে এক দুটো জায়গার মধ্যে আছে, যে ক্যালিফোর্নিয়ার টেকনোলজি নিয়ে একটা মানে পেন্ডুলাম যে বিল্ডিং G+16 এখানে আপনার এই গুর্খাবস্তিতে হচ্ছে, যে সমস্ত ডাইরেক্টরেট একসাথে চলে আসবে। তাহলে এই একটা একই ছাদের তলায় চলে আসবে। আবার যে জায়গাগুলো ওনারা খালি করবেন সেখানে আমরা নতুনভাবে অন্য কিছু চিন্তা ভাবনা করতে পারি। আবার দেখা গেল যে এখানে যেমন আমাদের এখন যে ন্যাশনাল হাইওয়ে 6টা হয়েছে, আগে বলা হয়েছে কত কিলোমিটার ন্যাশনাল হাইওয়ে ছিল, আজকে এখানে আমাদের ডিজাইন হয়েছে 900 কিলোমিটার মতো ন্যাশনাল হাইওয়ে। আমাদের স্টেটে হাইওয়ে আছে, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা আলাদা, তারপর তো আলাদা মিউনিসিপ্যালিটির এবং ইত্যাদি ইত্যাদি আছে, কত রাস্তাঘাট জানি। 100% তো সম্ভব না, আমরা বলছি না সব জায়গায়, মাঝে মাঝে যেটা খারাপ সেটাই সাংবাদিকরা দেখান টিভির মধ্যে অনেক সময়, কিন্তু আমরাও কিন্তু খুব সতর্ক হয়ে যাই যে ডিজাইন করার আগে বুঝতে হবে মাটির অবস্থাটা কি। এখানে এবারেও আমরা দেখলাম ন্যাশনাল হাইওয়ের একটা জায়গার মধ্যে মাটি নিচে অলরেডি চলে গেছে, তো সেখানে কি করে রাস্তাটা ঠিক থাকবে। তো এর জন্য আমরা সাথে সাথে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কথা বললাম, যেমন কথা তেমনি কাজ, পুরো টিম পাঠিয়েছে। আর ত্রিপুরাতে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে মাত্র 4 মাসের কাজ, 4 মাস আপনি কাজ করতে পারবেন, কারণ রেনি স্টেট এটা, কখন যে বৃষ্টি আসবে কেউ বলতে পারবে না। 4 মাসের আপনার কাজ করতে পারবেন। এবং 4 মাসের আগে আমাদের মিটিংয়ে আমি বলেছি পিডব্লিউডিদেরকে নিয়ে যে 4 মাস আগে, অর্থাৎ 12 মাসের 4 মাস বাদ দিয়ে বাকি মাস শুধু কাগজপত্র এই কাজগুলো করে নিন। আমাদের এখানে কি হয়, বৃষ্টির সময় কাজটা হয়, আগের থেকে যদি আমরা সব এই আগের মাসগুলোতে সব আপ টু ডেট, ফিল্ডে 4 মাসের মধ্যে খালি কাজ থাকতে হবে, বৃষ্টির মধ্যে কোনো কাজ হবে না। এই যে একটা হেবিট করা, আমাদের কেবল আমাদের এখন আন্ডারগ্রাউন্ড দিয়ে কেবল করার কথা আমাদের মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেছেন, আগরতলা শহরে স্টার্ট হবে এর মধ্যে। তো একটার পর একটা আমরা ইনোভেটিভ যে আইডিয়া আমরা এখন করছি, এটা কিন্তু আপনাদের উপর ভিত্তি করেই বলছি। নিড অফ দ্য আওয়ার, আপনাদের যে অ্যাপয়েন্টমেন্টের আজকে আমরা যে লেটার আপনাদের দিচ্ছি, সেটা কিন্তু আগামী দিন এই যে বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট 7,000 কোটি টাকার উপর যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার হবে, এটা আপনাদের খুব প্রয়োজন। এরকম না যে আপনাদের চাকরির জন্য আপনাদের প্রয়োজন, আমাদের প্রয়োজন আপনাদের চাকরি, অর্থাৎ সরকারের প্রয়োজনে আপনাদেরকে চাকরি। আগামী দিন আরো আমরা করব। কিছুদিন আগে আমরা বনদুয়ারে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নাম দিয়েছে যে একটা 51 শক্তিপীঠের আমরা করছি, সেখানে মানে ভাবা যায় না, সেখানে এত ইনোভেটিভ ওয়ার্ক হচ্ছে। আপনারা যাবেন সেখানে গিয়ে দেখবেন কি কি ইনোভেটিভ ওয়েতে এখানে কাজ হচ্ছে। সেখানে নটরাজ এখানে বানানো হচ্ছে, একটা নটরাজের মূর্তি, সেটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমাকে যা বললো সবচেয়ে উচ্চতা সম্পন্ন নটরাজ বিল্ডিং বানাচ্ছে। এবং সেটা যদি হয়, আমাদের যে 51 পীঠ, আমাদের জীবদ্দশায় কিন্তু এই 51 পীঠ আমরা দেখতে পারবো না। কারণ শুধু ভারতবর্ষে না, সতীর যে দেহ টুকরো টুকরো করেছেন, সেই যে টুকরোগুলো অনেক জায়গায় আমাদের পাকিস্তানে পড়েছে, বাংলাদেশে পড়েছে, নেপালে পড়েছে, আমাদের মানে তিব্বতে পড়েছে, তো এরকম বহু জায়গায় পড়েছে। তো তার অনুকরণে আমাদের এখানে এই 51 পীঠ সেখানে বানানো হবে। আমাদের জন্য একটা পর্যটনের একটা বিশেষ স্থান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলেছেন যে একটা জিনিস আপনারা ধরে রাখুন, একটা ভালো করে আপনারা ওয়ার্ল্ড ক্লাস লেভেলের পর্যটন কেন্দ্র আপনারা বানান। সেটাকে মাথায় রেখে সব পৃথিবীর মানুষ বুঝবে যে ত্রিপুরার মধ্যে এরকম একটা পর্যটন কেন্দ্র আছে। আমি গতকাল পোলো টাওয়ার্স একটা বিশেষ কাজে আমি গিয়েছিলাম, গিয়েই আমি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি কে কে আসেন এখানে। ওনারা বলছেন
যে বিদেশ থেকে প্রচুর, অস্ট্রেলিয়া থেকে, নিউজিল্যান্ড থেকে প্রচুর লোক আসছে আমাদের মানে ত্রিপুরাতে। তো কতদিন থাকে বলে 3 দিন 4 দিন। আমরা কিন্তু সাধারণ মানুষ জানি না, কিন্তু এই একটা জিনিস, একটা ভাব টিপ দিলে যেরকম বোঝা যায় যে বিদেশ থেকে এখানে আসছে, ওনারা কতদিন থাকেন, কিভাবে ওরা যায়। তো সারা ত্রিপুরার মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্থানগুলো আমাদের বহু জায়গায় রিলিজিয়াস যে জায়গাগুলো আছে সেখানে যাচ্ছে, আমাদের ইকো ট্যুরিজম আছে, তো সব জায়গায় ওনারা যাচ্ছেন। তো যখন এই জিনিসটা জানবেন, সে বিল্ডিং এর প্রপারলি যদি তার শেপিং হয়, আপনারা অ্যাকচুয়ালি শেপ দেওয়ার কারিগর আপনারা। আগামী দিনে আপনারা যখন এই ত্রিপুরাকে, আমরা দুবাইয়ের সম্পর্কে আমরা বলি, দুবাই, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা দুবাইয়ে যায়, দুবাইয়ের কিছু নাই নিজস্ব, কিন্তু আমাদের পয়সা দিয়ে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে কাজ করায় কি সব বিল্ডিং, সেখানে বলা হয় কি এটা বিল্ডিং সিটি, সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বেস্ট বিল্ডিং, এত সুন্দর। তো ত্রিপুরাতে আমাদের ছোট রাজ্য, এখন আগরতলা শহরে আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে নামার পর যখন মানুষ বাইরের থেকে আসে বলছে কি এটা বিল্ডিং সিটি, সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বেস্ট বিল্ডিং, এত সুন্দর। তো ত্রিপুরাতে আমাদের ছোট রাজ্য, এখন আগরতলা শহরে আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে নামার পর যখন মানুষ বাইরের থেকে আসে বলছে এরকম সুন্দর আগরতলা, এরকম ত্রিপুরা, কি করে এটা সম্ভব। তো তার উপর ভিত্তি করে আপনাদের ফিউচার ইজ ইন ইউর হ্যান্ড। এই কারণে আমাদের প্রয়োজনে আপনাদের কিন্তু আমরা অফার দিলাম, শুধু আপনাদের নয়, আমরা বহু জায়গায়, ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, আমাদের টিচার্স হোক, একটু আগে বলেছেন যে গতকালও আমরা টিচার নেই, আমরা এই টিচারের সংখ্যা আমরা গত প্রায় 1600 উপরে আমরা কিন্তু অলরেডি কালকে পাস করেছি। এখানে আপনাদের অবগতির জন্য জানাতে যে 27শে জুন 2025 পর্যন্ত ডাই ইন হার্নেস, অনেক সময় আমাদের বলা হয় ডাই ইন হার্নেসের চাকরি হয় না, এর জন্য এবার ঠিক করেছি যেখানে যাব কত চাকরি দিলাম, ডাই ইন হার্নেসের চাকরিটাও শুনিয়ে দিই। মোট 19,484 জন আমরা 27শে জুন 25 পর্যন্ত আমরা দিয়েছি। আজ 1 জুলাই 2025-এ 74 জন আরো এর মধ্যে ডেইলি ফাইল সই করি ডাইন ইন হার্নেস, সেখানে এই 74 জন দেওয়ার পরে এবং 184 আজকে আমরা দিলাম। সেই দেওয়ার পরে এই ডাইন হার্নেস সহ কত হলো 19,742 জন আমাদের সরকার আসার পর এখন পর্যন্ত আমরা নিয়মিত চাকরি দিয়েছি। মাত্র এই 7 বছরে আমরা এই চাকরিটা দিয়েছি। আজকে যদি আমরা কন্ট্রাকচুয়াল ধরি, আমরা যদি আউটসোর্সিং ধরি, প্রায় 7 থেকে 8,000 চাকরি এর মধ্যে হচ্ছে। এমএসএমইর কথা যদি আমরা বলি, এমএসএমইর মধ্যে আমরা মাইক্রোতে প্রায় 2.1 লাখ যারা নিজেরা এন্টারপ্রেনার হয়েছে, স্মল এবং মিডিয়ামে, সেখানেও আমাদের প্রচুর লোক আমাদের নিজস্ব আছে, বাইরের থেকে এখানে আসছে। আমাদের যারা মায়েরা আছেন, বোনেরা আছেন, এসএইচজি গ্রুপ 2016-র আগে মাত্র 4,000 গ্রুপ ছিল, আর আমাদের সময় এখন কত হয়েছে 56,000 আমাদের এসএইচজি গ্রুপ হয়েছে ত্রিপুরাতে। তো সেখানেও আমরা কিন্তু কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন ত্রিপুরাতে যে 3টা থার্ড স্টেট এখানে পূর্ণ সাক্ষরতা রাজ্য হিসাবে আমরা ঘোষণা দিয়েছি যে 96.5%। এটা কিন্তু এমনিতে না যে 96% ওই স্বাক্ষর করলো এরকম না, অনেকগুলো প্যারামিটার আছে। সেই প্যারামিটার যদি আপনি পড়েন ভালোভাবে, ওনাদের জিজ্ঞেস করা হয় লিখিত আকারে, তবেই হয়। 4-5টা ক্রাইটেরিয়া। সেখানে পপুলেশনের দিক দিয়ে গেলে আমরা যদি গোয়াকে আমরা চিন্তা করি বা মিজোরামকে চিন্তা করি, আর আমরা ত্রিপুরা, আমরা কিন্তু পপুলেশনের দিক দিয়ে হাইয়েস্ট। কাজে এতগুলো লোকের মধ্যে আমাদের যারা মায়েরা বোনেরা আছেন তারা কিন্তু আজকে পূর্ণ সাক্ষরতা করতে পারছে বললেই ত্রিপুরা থার্ড স্টেট ডিক্লেয়ার হয়েছে। ভাবা যায় না এগুলো। এবং তাদেরকে শুধু হলো তা না, তাদেরকে যাতে স্কিল ডেভেলপমেন্টের সাথে যুক্ত করা যায় বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে, তার জন্য আমরা ব্যবস্থা করছি অলরেডি। ত্রিপুরা আগে এমনিতেই আমরা বলতাম, এখন ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসাবে ডিক্লেয়ার হয়েছে ত্রিপুরা, এবং এমনিতে নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে ফ্রন্ট রানার স্টেট হয়েছে। আমাদের যদি এগুলোর ক্রাইটেরিয়া দেখলে বোঝা যায় ত্রিপুরা ঠিক সঠিক পথে চলছে। এখানে আমাদের যদি পার ক্যাপিটা ইনকাম দেখা যায়, পার ক্যাপিটা ইনকাম আজকে আমাদের সিকিমের পরে ত্রিপুরা, এবং জিএসডিপি যদি আমরা দেখি সেখানে আসামের পরে আমরা স্থান। তাহলে আমি ভাবছি যে আগামী দিন
যখন আমাদের আরো জিডিপি বাড়বে, আর জিডিপি কি করে বাড়বে? ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে হবে, প্রপার ইনফ্রাস্ট্রাকচার করতে হবে। আজকে যেটা আমি বললাম যে আমাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপর ভিত্তি করে আগামী দিনে আপনারা কিন্তু এই কম্পিউটারে এখন চললে হবে না, এআই কে ঢুকাতে হবে, তবে গিয়ে 5G ইনক্লুড করতে হবে, তবে গিয়ে আপনাদের যে এক্সপার্টাইজ আরো বাড়বে। যে যত বেশি করবে তার তত বেশি কিন্তু নাম হবে এবং দেশের জন্য, রাজ্যের জন্য কিন্তু সে কিন্তু নিজেকে এস্টাবলিশ করতে পারবে। এটাই হচ্ছে এমপ্লয়াবিলিটি। এটা আমরা আগামী দিন আমরা নিশ্চয়ই করব। এখানে আমাদের সরকারের যে নীতি সেই অনুযায়ী আপনারা, আমাদের সরকার আসার পর বাইরের থেকে আগে এখানে চাকরি করত, আমরা ঠিক করলাম পিআরটিসি আমরা করব। আমাদের ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা বাইরে গিয়ে চাকরি পায় না, রিস্ক নিলাম আমরা, আমাদের মন্ত্রিসভার সবার সাথে কথা বললাম, পিআরটিসি আমরা করলাম। এই পিআরটিসি করার সুবাদে আজকে আমরা এটাও রেখেছি একটা পয়েন্ট, যদি দেখা যায় পার্টিকুলার ওই পদের জন্য যদি ত্রিপুরাতে অ্যাভেলেবেল না থাকে, বাইরের থেকে তাদেরকে আমরা এন্টারটেইন করবো না কেন, কিন্তু সেই ব্যবস্থা আমরা রেখেছি। কিন্তু আপনাদের মাধ্যমে, আমি সবার মাধ্যমে আমি জানাতে চাই, কিছু কিছু লোক পিআরটিসি করেছে, সরকারের নাম হয়ে যাবে, এটা কি করে হয়? ওই অন্য পথে কাউকে দিয়ে কেস করাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টে, হাইকোর্টে কেস করাচ্ছে ইচ্ছে করে। আমরা তার মোকাবেলা করছি, কিন্তু এইভাবে একটা সরকারকে একটা মানে সুস্থতার মাধ্যমে একটা সরকার চলতে চাইছে, তাকে কিভাবে হুক করে পেছনে আটকানো যায় সেই মানসিকতা, কারণ তাদের মানসিকতা সবসময় এরকম ছিল, বুঝতে পারছে না কি করবো। এখন তারা সবাই কি করবো বিভিন্ন, একজন আরেকজনের পরিপূরক হয়ে গেছে। এখন তুমি এটা বলবে, আমি এটা বলবো, তুমি ওই জায়গা গিয়ে ওইটা একটু ছেড়ে দেবে হোয়াটসঅ্যাপে, এটা কনফিউশন থাকুক। কিন্তু আমাদের সরকার, আমরা বারবার আমরা বলছি, আমরা সব মানুষকে নিয়ে আমরা চলতে হয়, কারণ আমরা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন প্রতিটা মানুষ আমাদের, কারো আলাদা, কারণ আমরা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন প্রতিটা মানুষ আমাদের, কারো আলাদা করে আমাদের চিন্তা ভাবনা, প্রতিটা বর্গ আমাদের। আমরা সেই দিশায় আমরা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রীজির পিএম কৌশল বিকাশ যোজনা থেকে আরম্ভ করে স্কিল ইন্ডিয়া মিশন, তারপর আপনার ডিজিটাল ইন্ডিয়া, এগুলো ধারাবাহিকতার সাথে আমরা এখানে বিভিন্নভাবে আমরা কাজ করছি। এখানে বন্ধুগণ, আমি আপনাদের সামনে এখানে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং, যে আগে তো পড়াশোনার জন্য আমাদের বাইরে যেতে হয়, কিন্তু ত্রিপুরাতে এখন আমাদের এনআইটি আছে, আগে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল, সেটা এনআইটি হয়েছে, এবং তাতে প্রায় 982 আসন আছে সেখানে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট একটাই ছিল আগে, সেই জায়গায় এখন তার যে আমাদের এতগুলো পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ত্রিপুরাতে, সেখানে প্রায় 990টি আসন সংখ্যা। আপনারা নিশ্চয়ই বহু কলেজ, এইসব কলেজ থেকে আপনারা পাশ করেছেন। এখানে আইআইটি আমরা করেছি, ট্রিপল আইটি, আপনারা সবাই জানেন, সেখানে 192টি। টেকনো কলেজ ও ইউনিভার্সিটি, সেখানেও প্রায় 1093টি আসন আছে। আনন্দনগরে স্কিল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, আমি নিজেও সেখানে গেছি, মানে কথাই নয়। কালকেও আমি যেটা পোলোতে আমি যাওয়ার পরে সেখানে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনারা ম্যান পাওয়ার কোথা থেকে পান আপনারা, তো আমাদের যে হোটেল ম্যানেজমেন্টের জন্য তারও আমরা সেখানে একটা ইনস্টিটিউট করেছি। বলছি এই বছর পাশ করে আসবে, তাহলে আমাদের আগামী দিন আরেকটা এখানে যে আগের যে গভর্নর হাউস ছিল, পুরোনো হাউস, সেখানে পুষ্পবন্ত প্যালেসে আমরা একটা হেরিটেজ 5 স্টার হোটেল আমরা সেখানে করছি, সেখানে প্রায় 200 জনের মতো চাকরি হবে। তো এক তো সরকার কাজ করছে, বিভিন্ন যেসব এখানে প্রায় 6টার মতো ইউনিভার্সিটি এসছে ডেইলি, কালকেও আরো 4টের মতো ইউনিভার্সিটি তারাও আসছে এখানে, আমাদের এখানে আরো অনেকগুলো পাইপলাইন আছে। আমরা চাই যে শিক্ষার সাথে সাথে এমপ্লয়াবিলিটিও বাড়বে, এমপ্লয়ি বাড়বে, সব দিকে আমরা কিন্তু ওপেন করে দিয়েছি যে যত বেশি এখানে এই ধরনের ইনস্টিটিউট আসবে। একটা ইন্টারন্যাশনাল ধম্মাদীপা ইউনিভার্সিটি হয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল, মানে বাইরের থেকে, সাউথ ইস্ট এশিয়ার থেকে ওনারা আসবেন এখানে। তো আমরা সেইভাবে এখানে কাজ করছি। এখানে আমাদের এখানে যদি লাইট হাউস প্রজেক্টের কথা এখানে বলা হয়েছে, মাঝখানে এটা থমকে গিয়েছিল লাইট হাউস প্রজেক্ট, আমাকে যখন বলা হলো যে এই কারণে, সেখানেও দেখুন আপনাদের কারণ, এই কারণে বলছি, আগে কিছুটা করার আগে ভাবতে হবে যে এখানে পাইলিং লাগবে কি পাইলিং লাগবে না। যে ডিপিআর বানানোর সময় আগে বুঝতে হবে যে আপনার যারা এখানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা আছেন, যারা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আছেন, সিভিল তো আছেনই, আগে ভাবতে হবে যে আমার যে সাবজেক্ট
সেই সাবজেক্টের এখানে আগে ভাগে বলতে হবে যে এটা কি কি সমস্যা হতে পারে, এবং সেই সাজেশনটা ইনোভেটিভ সাজেশন উইথ এখন যে এআই কে সামনে রেখে আপনি কি দিতে চাইছেন যাতে ভবিষ্যতে আমাদের অন্তপক্ষে সরকারের সমস্যা না হয়। তো সেইগুলো আপনারা নিশ্চয়ই করবেন। এবং এখানে আমাদের লাইট হাউস প্রজেক্টে 160 কোটি টাকা, আমি মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের সাথে ইউনিয়ন মিনিস্টারের সাথে আমি কথা বলেছি। আমি ওনাকে বললাম সত্যি এই ঘটনাটা, আমি বললাম হ্যাঁ এখানে পাইলিং এর সমস্যা আছে, তো আগে ডিপিআর এর সেটা ধরা ছিল না, এর জন্য কন্ট্রাক্টর কাজটা বন্ধ করে দিয়েছে, এরপর আবার টাকা দিলেন, সেই টাকা দেওয়ার পরে সেটা আবার কাজ শুরু হয়েছে। এবং একটা কাজ এই যে হঠাৎ করে থমকে যায়, যদি আগে ভাগে আমার ইঞ্জিনিয়ারদের উপর আমার কনফিডেন্স থাকে যে কাজটা যেহেতু ওনারা মানে আগের থেকে ঠিকঠাক করেছেন, তাহলে কিন্তু মাঝখানে গ্যাপটা হবে না। এখানে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের একই ঘটনা, ওখানে একটা আমি টিসি এর প্রেসিডেন্ট ছিলাম, সেখানেও যে আপনার যে স্টেডিয়াম হয়েছে প্রায় 100 খুব সম্ভব 86 কোটি টাকা, সে একই অবস্থা। কন্ট্রাক্টর যা আগে যা ডিসিশন হয়েছিল সেই ডিসিশনের সাথে মিল খাচ্ছে না, মাঝখানে গ্যাপ। তো এটাকে আবার কিক স্টার্ট করা ভেরি ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, অনেক কথাবার্তা বলে সেটাকে আবার কিক স্টার্ট করানো হচ্ছে। তো এখানে যখন স্টেডিয়াম হবে আমাদের, আপনার চিন্তা করুন যখন ইস্টার্ন বাইপাস, আপনারা জানেন যে 7 বছর ধরে এ রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার রয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডিটেল বলবেন, আমি কয়েক মিনিট বলব। এই 7 বছরে রাজ্যে আমি গত 35 বছর ধরে বিধানসভায় সচিন সিং মুখ্যমন্ত্রীকে দেখেছি, সুকুমার সেনগুপ্ত দেখেছি, ধীরে ধীরে নিপেন বাবু, দশরথ বাবু থেকে মানিক সরকার থেকে শুরু করে মানিক শাহ পর্যন্ত দেখছি। এত দিনের মধ্যে এ রাজ্যের ইতিহাস 7 বছরের যে ডেভেলপমেন্ট, যদি এই সময়ের মধ্যে কম্পারিজন করা হয়, কোন সরকার করতে পারেনি, বাস্তব সত্য কথা। আপনারা জানেন আজকে আপনারা কারা কারা অফার পাচ্ছেন, একটু হাত তুলুন তো দেখি, উপরে নিচে মিলিয়ে হাত তুলুন। ভেরি গুড। ও বাবা, আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা ওদের এই জিনিস দেখান, you see what is what in the earlier in Tripura, whether happened like this, I think no. যারা গার্জিয়ান এসেছেন, আপনারা তো সত্যি আপনারা সেই অভিভাবক যাদের তাদের তৈরি করেছেন, কারা কারা সে অভিভাবকরা গার্জেন, বাহ, ভেরি গুড। শিক্ষকরা মানুষ তৈরি করে, আর পরিকাঠামো তৈরি করে আপনারা কারিগররা। কিছুদিন আগে দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী কোথায় ব্রিজ তৈরি করেছেন? কাশ্মীরের চিনাব নদীর উপরে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ ব্রিজ। বাইরের টেকনোলজি না ইন্ডিয়ার টেকনোলজি, তাও একজন মহিলা। আজকে ভারত ওই জায়গায় নেই। পৃথিবীর সর্বোচ্চ ব্রিজ হলো সেটা চেনাব নদীর ব্রিজ, এবং এর থেকে এসছে একজন মহিলার মাথা থেকে এসছে, আর্কিটেক্টটা হলো সে মহিলা, সেই উনি ওনার নির্দেশে সফটওয়্যার তৈরি হয়েছে। দেখুন এখন পর্যন্ত এই 7 বছরে শুধুমাত্র একুরের সংখ্যাটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন, শুধুমাত্র রেগুলার চাকরি এই 7 ইয়ার্সে কত হয়েছে? 19,000 উপরে, 19,000 রেগুলার। বাকিগুলি আমি বলছি না, শুধু রেগুলার সার্ভিস 19,000 উপরে। শুধু চাকরি দিলেই বেকার সমস্যার সমাধান হবে, কোন বিজ্ঞানী এরকম কথা বলেছে কিনা বা অন্য কেউ এক্সপার্টটা বলেছে কিনা আমার জানা নেই। চাকরি দিতে হবে। দপ্তর চালাতে গেলে
পূর্ত দপ্তর চাকরি দিবে ইঞ্জিনিয়ারদের, এডুকেশন দপ্তর চাকরি দিবে শিক্ষকদের, দপ্তর চাকরি। কিন্তু সমস্যা সমাধানে হলো আত্মনির্ভর ত্রিপুরা। এটা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ঘরে ঘরে রোজগার, ঘরে ঘরে রোজগার কথা চিন্তা করে আমাদের সরকার চিন্তা করছে, এবং সবকিছুর মধ্যে ট্রান্সপারেন্ট। বলেন তো কোয়ালিটি জানে, এই গভর্নমেন্টে যদি আমি কোয়ালিটি মেনটেন করতে পারি, আমি যদি সঠিক পরীক্ষা দিতে পারি, স্কিল ডেভেলপড। এই জন্য কেন হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী স্কিল ডেভেলপমেন্ট বলে একটা ডিপার্টমেন্ট খুলে দিয়েছে, সেই জন্য তার মাধ্যমে তৈরি করছে। তো আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে কতজন চাকরি পাচ্ছেন আজকে? আজকে পাচ্ছেন 184 জন। কিছুদিন আগে এরা সব ডিপ্লোমা আজকে যারা পাচ্ছেন, এর আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে আবার ডিগ্রি দিয়েছিল 197 জন। এই সরকারের 7 বছরে শুধু ডিপ্লোমার ডিগ্রি প্রায় 400-র মতো। 35 বছরে কত চাকরি হয়েছে শুধু ইঞ্জিনিয়ার? এবার আপনাদের জানা উচিত, আপনাদের কাছে বলা উচিত, 35 বছরে 1100, আপনি দিয়েছেন 400। পার্সেন্টেজে কি এলো সাংবাদিক বন্ধুরা? কি এলো পার্সেন্টেজটা? চাকরি দেয় না, চাকরি দেয় না। পোস্টে ছিল না, ছিল। আরো 300 নিচ্ছে, 310-এর মতো আরো চাইছে। কালকে মন্ত্রিসভার মিটিং ছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছে টিপিএসসি কে আরো স্ট্যান্ডার্ড করতে হবে। আমরা যে এত লোক পড়াচ্ছি, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কালকে মিটিং, লম্বা চড়া মিটিং মন্ত্রিসভায়। আমরা লোক নিতে চাই, কিন্তু কোয়ালিটি মেনটেন করতে হবে, যে কোনো মানুষকে নিতে পারবো না। সেই জন্য টিপিএসসি কে স্ট্যান্ডার্ড করার কথা চিন্তা করছে, কোন মেম্বারকে দিয়ে আলাদা প্যানেল করা যায় কিনা সেটা চিন্তা করছে। আজকেও টিপিএসসি কে খবর নিয়ে অন্তত কয়েক হাজার পোস্ট আমরা পাঠিয়ে রেখেছি। আমি কি দেবো নাকি? আমি কি এক্সপার্ট? টিপিএসসি এক্সপার্ট, টেট বোর্ড এক্সপার্ট। আমরা কোয়ালিটি মেনটেন করে দিচ্ছি। তো আমাদের অনুরোধ থাকবে, যেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হলে বেশি যাচ্ছি না, আমি আবার কথা বলতে আরম্ভ করলে আবার কথা শেষ করতে পারি না, এটা আমার একটা মুশকিল হয়ে যায়। তো আপনারা এক্সপার্ট বলেই তো, আমাদের যে এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়াররা বলেই তো গ্রামের বাড়ি বাড়ি জল গেছে নাকি? এটাও ভুল। কত পার্সেন্ট ছিল আগে? কত? 3%। আর আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা কত পার্সেন্ট পৌঁছেছে 7 বছরে? 81%। এটা আমাদের দেশের মধ্যে রেকর্ড ইন ইন্ডিয়া। ত্রিপুরা কারা করছে? ইঞ্জিনিয়াররা। জাতীয় সড়ক কত ছিল? 99 কিলোমিটার। আগে কুমারঘাট গেলে নাইট হল করতে হতো, গন্ডাতিসা গেলে নাইট হল করতে হতো, কাঞ্চনপুর গেলে নাইট হল করতে হতো, কারণ আসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আজকে আমরা গন্ডাতিসাতে প্রোগ্রাম করি, কুমারঘাট প্রোগ্রাম করি, আবার আগরতলা এসে প্রোগ্রাম করি। আজকে জাতীয় সড়ক 9টা, মাত্র 99 কিলোমিটার ছিল। আজকে 7 বছরে কোথায় চলে গেছে? প্রায় 400 কিলোমিটার মতো। হ্যাঁ, 900 কিলোমিটার। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? You see, চিন্তাধারা, প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী চিন্তাধারা, মন মানসিকতা। নর্থ ইস্ট অবহেলা নয়, চিন্তা করা যায় যে উপরে। হ্যাঁ, কোথাও কোথাও কোয়ালিটি মেনটেন করছে না, সেখানে সাথে সাথে আমাদের সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্টেপ নিচ্ছে। 99 किलोमीटर ছিল 35 বছরে। अरे क्या बात कर रहे हैं? कोई गलती होगा क्या? Is expert because is the PWD secretary. 900 किलोमीटर। কিছু বলা আছে? আছে না কিছু বলা? এটাই নতুন ত্রিপুরা, এটাই প্রগতিশীল গভর্নমেন্ট, এটা হলো ডাবল ইঞ্জিনিয়ার ফর্ম। মিথ্যে কথা বলছি? যারা ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুরা নতুন চাকরি পাচ্ছেন, আপনারা যে অফার পাচ্ছেন, আর ইউ হ্যাপি?
মন্ত্রীদের কোনো টাকা বাকি চলে চাকরি দিছেনি? কোয়ালিটি যদি পাই থাকে আমি কিছু করতে পারতাম না। এটাই নতুনত্ব। এই জন্য আমরা মিটিং করে বলতে পারে অফার দিবে আবার বাড়ি বাড়ি। আমি তো বিয়ের পিড়িতে গিয়ে বউ ভাতে আমি অফার দিতে পারবো না, এটাও তো হয়েছে অতীতে। এবার আপনারা বুঝুন কোন সরকার, আগের কংগ্রেস সরকার ট্রান্সপারেন্ট না সিপিএম সরকার ট্রান্সপারেন্ট নাকি বর্তমান সরকার ট্রান্সপারেন্ট? এই জন্যই আমরা অনেকে বলবে মিটিং করে দিচ্ছে কেন, কেন দেবো না, গোপনে কেন চাকরি দেবো, প্রকাশ্য জানে যাও, সাংবাদিকরা দেখে যা কোনটা 2 নম্বরই কোনটা 1 নম্বরই। তো সবাই আমি বিশেষ করে যারা নতুন অফার পাবেন, আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সব পুরো টিম রয়েছেন, তারা এক্সপিরিয়েন্স রয়েছেন, সময়টা দেবেন। সবাই যেটা আমাদের অর্থমন্ত্রী বলছে টাইমে যদি সময় টাইম মতো যদি কাজটা কামড় হতে পারে। এখন কিন্তু এখন অনেক বেশি ডিজিটাল এবং অনেক বেশি দ্রুত গতিতে কাজ হচ্ছে, আগের মতো নেই। আপনারা আরো মডার্ন, আমি না ব্যাকডেটেড, আপনারা তো মডার্ন। এখন টেকনোলজি অনেক দূরে গিয়ে গেছে। দেখেন না স্মার্ট মিটার লাগাতে গেলেই না ওইটা উল্টা উঠে, আসলে তো 2 নম্বরই করে আগের থেকে মিটার রিডারের সাথে লাইন করে রাখছে। বলছে মিটার রিডার তোমার কিছু দিব নাই, তুমি এক কাজ করো, সবাই না, সব মিটার রিডার না, সব গ্রাহক না, একটা অংশ গোপনে দীর্ঘদিন ধরে নিতে কমাইতে এখন তোমার স্মার্ট মিটার লাগছে। আমার তো ধরা পড়ছে, বিল্ডিং এর মধ্যে দেখা যায় 1114 ছিল নতুন মিটার, এটাও 1148। সই দিচ্ছেন গ্রাহক বাবু, অসই দিলাম, ঠিক আছে নি, ঠিক আছে। ওই যে এতদিন দিছে না জমছে, এখন উঠে গেছে। এই জন্য আমার কাছে অতিরিক্ত আইতে আছে। আপনারা ইঞ্জিনিয়ার আরো ভালো বুঝবেন। কালকে একটা সফট ইঞ্জিনিয়ার আমাকে ফোন করছিল তো বলবে। যাই হোক, আমি অনুরোধ রাখবো, যেটা আমাদের স্বপ্ন, আমাদের সরকারের স্বপ্ন। কোন মন্ত্রী লেগেছে আমার রিকোয়েস্টে কারো চাকরি হচ্ছে, দিচ্ছে না কেন আমার রিকোয়েস্টে চাকরি? দিস ইজ নট এ সিস্টেম। ওই 1800 প্রতিজ্ঞা করেছিল আমরা যদি ক্ষমতায় আসি স্বচ্ছতার ভিত্তিতে চাকরি দেব, আমার এখনো মনে আছে সেই কথা। এতে কি হবে? যারা গরিব মানুষ আছে তারা, তাদের যোগ্যতা থাকলে তারা চাকরি পাবে। আপনি দই কিনতে গেলে গোপালের দই খুঁজেন কেন? কেন কেন গোপালের দই খুঁজেন? মাছ কিনতে গেলে ভালো মাছটা কেন? তাহলে আমার মুখ্যমন্ত্রী যে পূর্ত দপ্তর চালাবে সেখানে তো আমার কোয়ালিটি চাই। আজকে আমার এখানে একটা কোর্ট বিল্ডিং হয়েছে, দিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রী সহ সবাই টুইট করেছে, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা বানিয়ে দিয়েছে। বলছে এত সুন্দর বিল্ডিং ত্রিপুরার ইঞ্জিনিয়াররা বানাতে পারে, এটা আমাদের কাছে বিরাট গর্বের বিষয়। এখন নতুন নতুন চিন্তা, ইনোভেটিভ আইডিয়া আপনাদের মাথা থেকে আসবে। একটা হলো এডুকেশন, আর একটা হলো কোয়ালিটি। আমি বিএ পাস করছি, এমএ পাস করছি, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, 5টা এটা সার্টিফিকেট। এটা হলো আপনার এডুকেশন নিয়েছেন, কিন্তু এডুকেশন আর এমপ্লয়াবিলিটি আলাদা জিনিস। এমপ্লয়াবিলিটি কি? আমি বিএ পাস করছি, এমএ পাস করেছি, ঠিক আছে। আপনারা জানবেন টেট পরীক্ষা যেমন আমাদের সব প্রথম নেওয়া হয়, কতজন পাস করেছিল? হাজার হাজার স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিয়েছিল, 0.40, মানে 100 জনের মধ্যে একজনও পাস করেনি। এবার আমাদের সরকার এডুকেশন, কোয়ালিটি এডুকেশন স্টার্ট করলো, টেট টিচার নেওয়া শুরু করলো। এবার যে লেটেস্ট টেট 1 সেখানে ছিল 0.40, আজকে কোয়ালিটি এডুকেশন দেওয়ায় আজকে পাস করেছে, রেকর্ড দেখবেন, এখন পাস করেছে 5%, 0 থেকে 1 থেকে 5-এ চলে আসলো। এবং টেট 2 আগে ছিল 1.60, এখন হয়ে গেছে 6 পয়েন্ট সামথিং। সবাই বুঝে গেছে যে কোয়ালিটি। আজকে আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রী দেশের দায়িত্ব নেওয়ার আগে এমপ্লয়াবিলিটি রেট কি ছিল?
33%। এখন কত? 54%। এখন তো আমি তো আপনাদের মতো তো শিক্ষিত নই, গুগলটা টিপ দিলেই তো ধরা পড়ে যাবো গা এটা কি করতেছে। এটা বাস্তব সত্য। কারা কারা দিদিমণিরা যারা ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে আপনাদের একটু হাত উড়ান্ত, যারা মহিলা ইঞ্জিনিয়ার কারা কজন? হ্যাঁ, ইউসি সিএম সাহেব, দেখি কারা কারা মেয়ে ইঞ্জিনিয়ার। অনেক বছর আগে ইঞ্জিনিয়ার খুঁজে পাইছিলেন, চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। কোন সরকার গুজরাট মানি না। আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জায়গা তৈরি করতে হবে। এই স্থানটা নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিকাঠামো ডেভেলপমেন্ট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। কারণ পরিকাঠামো ডেভেলপমেন্ট হয়েছে বলেই আমরা দ্রুত গতিতে সব জায়গায় যেয়ে বুঝতে পারছি এবং সমস্ত ব্যবস্থা করতে পারছি। এবং আপনারা এই রাজ্যের মানুষ অনেক ভাগ্যবান, আপনারা ডক্টর প্রফেসর মানিক শাহর মতো একজন মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছেন, স্বচ্ছতা রাখছেন। সেই জন্যই আপনাদের বলবো আগামী দিনে ত্রিপুরাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান। আমরা আপনাদের পাশে আছি। কোন রকম ছল চাতুরি আশ্রয় নেবেন না। কিছু কিছু মানুষ আছে এখনো কিন্তু গোয়েবলস একটা নাম শুনছেন নি? গোয়েবলস উনি গেছে গিয়া, কিন্তু উনার উত্তরসূরিরা কেউ কেউ রয়ে গেছে, শেষ হয়ে যায়। এই উত্তরসূরিরা মাঝে মধ্যে জানেন একটা মিথ্যা কথা যদি বারবার বলি এটা সত্যি পরিণত হবে। আমরা এই লাইনে নাই। কারণ গোয়েবলসের বংশধররা কেউ কেউ রয়েছে, তারা এখন এই কাজটা করছে। আমি আশা করবো আপনারা যারা নূতন অবাক প্রাপক ইঞ্জিনিয়াররা আমাদেরকে, আমরা মন্ত্রী কয়জন? 12 জন। সরকার চালায় না, কর্মচারী। আমাদের চাবিকাঠি আপনারা। আমি যে গাড়ি দিয়া লোকটা, আমি যে এই মিটিং এ আসছি, কারা? কর্মচারী। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সিকিউরিটি কর্মচারী। আমাদের যে চিন্তাধারা এগুলিকে বাস্তবায়িত রূপ করবে কর্মচারী। শিডিউল টাইমের মধ্যে আমরা বলবো শেষ করতে, এই কাজটা শেষ করবেন, তাহলে আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা উন্নত ত্রিপুরা করতে পারবো। প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই রাজ্যের প্রতি স্পেশাল অ্যাটেনশন দিচ্ছেন, আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সব মন্ত্রীদের নিয়ে আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তৈরি করার জন্য চেষ্টা করব। আপনাদের সহযোগিতা চাই। সবাইকে, সাংবাদিক বন্ধু সহ, অভিভাবক সহ, যারা